ఓం గురు బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఇతి. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. Namaskaram, Master CVV, to your lotus feet. Master CVV, Namaskarams to your lotus feet. Vasudev. Case number Vijayalakshmi garu చదువుతారా? 219. Vasudeva madam. Case number 219. A boy aged about 1 year brought to our dispensary with the following complaints. He was the first child of his mother. He was born normally. On the second day, reddish eruptions on his eyes, nose, and mouth. He suffered from this for 1 week. He got convulsions and became bluish when he was of 9th month. This happened when he fell down. Since then, sometimes suddenly he gets choreatic movements. He suddenly screams and cries in a choreatic manner. He was very hot. He did not receive mother's milk, but she was advised by the doctors not to feed him because she had defective vision. He got his dentition, walking, and speech in the right time. He was very intelligent. He had good appetite. He takes everything. Bowels were regular, passes stool 3 to 4 times per day. He sleeps a long time. He suffered from secretion of pus in the right eye for a long time, which stopped only recently. When he was of 4 months, he had a strong fever and was treated by antibiotics, but later stopped to give. On 31/8/91, Dr. E. Ananthakrishna prescribed Belladonna 201 dose. On 15/7/92, he prescribed Zincamet 201 dose. On 15/1/93, he repeated the dose. On 18th October, he prescribed Belladonna 202 doses with 2 months gap. On 9/5/94, he came and said that this year he was often sick with cold, cough, and fever. He got nervous fits like before, but with very less intensity. He had very much afraid of small insects like ants, but not afraid of big animals like dog. Dr. E. Ananthakrishna prescribed Bacillum 203 doses with 2 months gap. On 6th December, he prescribed Belladonna 202 doses with 2 months gap. In February 95, his mother came and said that Drosera 2 doses in low dilution was given by some homeopath. On 14th September, his mother came and said that he was very much disturbed by the separation of his parents. Dr. E. Ananthakrishna prescribed Pulsatilla 203 doses with 4 months gap. Vasudeva. చెప్పండి. ఈ కేసులో 1 year చైల్డ్ పుట్టిన 2వ రోజే కళ్ళ మీద, ముక్కు మీద, నోట్లో రెడ్డిష్ ఎరప్షన్స్ వచ్చాయి. ఇన్ఫ్లమేటరీ కంప్లైంట్స్ లో కామన్ గా స్కిన్ బికమింగ్ రెడ్ అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ బెలడోనా.
అందువల్ల మాస్టర్ గారు బెల్లడోనా 200 తో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారని అనుకుంటాను. బెల్లడోనాలో ఎస్పెషల్లీ అఫెక్ట్స్ ద హోల్ వాస్కులర్ సిస్టమ్స్, హార్ట్, లంగ్స్, బ్రెయిన్, నర్వస్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ కూడా అఫెక్ట్ అవుతాయి బెల్లడోనాలో. 9th month లో ఈ బాబు కింద పడడం వలన కన్వల్షన్స్ వచ్చి బ్లూయిష్ గా అవడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి అతనికి అప్పుడప్పుడు ఈ కోరియాటిక్ మూమెంట్స్ రావడం, సడన్ గా కోరియాటిక్ స్క్రీమ్స్, క్రైస్ ఇవన్నీ రావడం జరుగుతున్నది. నర్వస్ బ్రెయినీ చిల్డ్రన్ లో ఇలాంటి కన్వల్షన్స్ ఆర్ బ్రాట్ బై లైట్, మోషన్ అండ్ కోల్డ్, వీటి వల్ల వస్తాయి. కన్వల్షన్స్ తర్వాత డెవలప్ అయినటువంటి కోరియాటిక్ టెండెన్సీస్ ని బేస్ చేసుకొని జింకమ్మెట్ 200 ఇచ్చారని అనుకుంటాను. తర్వాత ఇతనికి కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ వల్ల ఫ్రీక్వెంట్ గా సిక్ కావడం, ఇంతకు ముందు వచ్చినట్టే ఈ నర్వస్ ఫిట్స్ విత్ లెస్ ఇంటెన్సిటీ రావడము, దీనికి కూడా బెల్లడోనా 200 3 doses ఇచ్చారు. తర్వాత ఈ వాజ్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ నాట్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ బిగ్ యానిమల్స్ లైక్ డాగ్స్. ఇది కొంత హాలూసినేషన్, డెల్యూషన్స్ మింగిల్డ్ విత్ ది అక్యూట్ మానియా, ఫియర్ ఆఫ్ ఇమాజినరీ థింగ్స్, ఇటువంటివన్నీ కూడా బెల్లడోనాలో ఉంటాయి. అందుకో బెల్లడోనాని కంటిన్యూ చేశారు మాస్టర్ గారు. తర్వాత ఇతను 91 లో వచ్చాడు ట్రీట్మెంట్ కి. అప్పుడు 1 year ఇతని వయసు. 95 వరకు ట్రీట్మెంట్ జరిగింది. అప్పటికి బాబు వయసు 5 to 6 years ఉండి ఉంటాయి. అంత చిన్న వయసులో పేరెంట్స్ ను విడిపోవడం వల్ల బాగా డిస్టర్బ్ అయినాడు. దాన్ని బేస్ చేసుకొని పల్సిటిల్లా ఇచ్చి క్లోజ్ చేశారు మేడం. వాసుదేవ్. కృష్ణవేణి ఉందా? వాస్తవ్ అండి. ఈ చెప్పండి. బాబుకి 1 year. ఈ ఫస్ట్ పుట్టినప్పుడే ఈ బాబుకి ఆన్ ద సెకండ్ డేనే ఈ రెడ్డిష్ గా ఎరప్షన్స్ అని ఐస్, నోస్ అండ్ మౌత్ అది రావడంతో మాస్టర్ గారు ఈ బాబుకి ఫస్ట్ బెల్లడోన్ 200 తోనే స్టార్ట్ చేశారండి. తర్వాత ఈ ప్రిస్క్రైబ్డ్ జింకమ్మెట్ 200 ఇచ్చారు. అంటే తర్వాత ఈ బాబుకి 9th ఈ బెల్డోన్ ఇవ్వడానికి 9th month కన్వల్షన్స్ అది రావటం కూడా దాన్ని కూడా బేస్ చేసుకుని ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నా అండి. తర్వాత కొరియాటిక్ మూమెంట్స్ పడిపోయిన తర్వాత నుంచి since then sometimes suddenly gets choreatic movements అన్నారు. So he got convulsions and became bluish when he was in 9th month. This happened when he fell down. ఒకసారి పడిపోయినప్పుడు జరిగింది. ఆ తర్వాత నుంచి ఈ కొరియాటిక్ మూమెంట్స్ రావటం తోటి దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ జింకమ్మెట్ 200 ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నాండి. తర్వాత ఈ అబ్బాయికి బెల్లడోన్ అనే మల్టిపుల్ డోసెస్ కింద రిపీట్ చేశారు. తర్వాత మధ్యలో బాసిల్లం 200 ఇచ్చారండి. తర్వాత మాస్టర్ గారే తనకి 5 years ఏజ్ వచ్చేసరి పేరెంట్స్ నుంచి సెపరేషన్ అవడం వల్ల అది అబ్బాయి దానికి బాగా డిస్టర్బ్ అవడము, ఫీల్ అవడం తోటి పల్స్టిల్లా 200 ఇచ్చారండి. వాస్తవ విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవ అండి. ఈ బాబు వచ్చినప్పుడు ఎర్రగా ఉన్న ఎరప్షన్స్, కొంచెం స్వెల్లింగ్ లాంటివి, ఇలాంటి రెడ్డిష్నెస్ ఎరప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు మేషారు బెల్లడోనాతో స్టార్ట్ చేశారండి. తర్వాత అతను పడిపోయినప్పుడు బ్లూయిష్ కలర్ అవటం, కొరియాటిక్ సిమ్టమ్స్, తర్వాత సడన్ క్రైస్ ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని జింకమెట్ వేశారండి. ఆ తర్వాత మరి బాసిల్లం ఎందుకు ఇచ్చారని నాకు అర్థం కాలేదండి. అలాగే తర్వాత కూడా అతను భయపడిపోవటం, అఫ్రైడింగ్ అని ఉండటం వల్ల బెల్లడానికి కంటిన్యూ చేశారు కొన్నాళ్ళు. తర్వాత ఇతను డిస్టర్బ్డ్ ఇన్ ఫ్యామిలీ నుంచి విడిపోవటం అలాంటిది వల్ల ఇతనికి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఇస్తామోనని మేషారు పల్స్టల్ వేశారండి. వాస్తవ్. పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు, ఈ కేసులో క్లియర్ గా బెల్లడోన్ తాలూకా సిమ్టమ్స్ గా కనిపిస్తున్నాయి. రెడ్డిష్ ఎరప్షన్స్, ఐస్, నోస్, మౌత్, కన్వర్జెన్స్, దాన్ని బేస్ చేసుకుని బెల్లడోనా ఇచ్చారు. తర్వాత మా బాసిల్లం అనేది కోల్డ్, కాఫ్ మధ్యలో రావడంతో దాంతో బాసిల్లంతో దాన్ని క్లియర్ చేశారు. జింకమెట్ పల్స్టల్ ఎందుకు ఇచ్చారండి నాకు క్లియర్ గా అర్థం అవ్వలేదు. వాస్తవ. మారుతి గారు. కామేశ్వరరావు గారు. శ్రీనివాస్ మూర్తి గారు.
వాసుదేవ శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. ఈ కేసులో ఫస్ట్ బాబుకి 1 month ఉన్నప్పుడునే రెడిష్ ఇరప్షన్స్ ఆన్ హిజ్ ఐస్, నోస్ అండ్ మౌత్ 1 week లో అయిందండి. దాని తర్వాత ఈ పాయింట్ రెడ్నెస్ ఈ పాయింట్ మీద బేస్ మీద బెల్లెడోనా 200 ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను అండి. దాని తర్వాత సడన్ గా కొరియాటిక్ మూమెంట్స్ కన్వల్జన్ స్టార్ట్ అయినాయండి. దిస్ హ్యాపన్స్ వెన్ హీ ఫెయిల్ డౌన్ and then suddenly he gets choretic movements. He suddenly screams and cries in choleric manner. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద జింకమ్ మెట్ 200 ఇచ్చారు అనుకుంటున్నానండి. దాని తర్వాత అక్యూట్ గా కోల్డ్ కఫ్ కి ఫీవర్ కి వెసిలినం 200 ఇచ్చారు. ఇంకా హీ వాజ్ మచ్ డిస్టర్బ్డ్ బై ద సెపరేషన్ ఆఫ్ పేరెంట్స్. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద పల్సిటిల్ 200 ఇచ్చారు అనుకుంటున్నాను. వాస్తవం. నా వ్యూ ఏంటంటే బెల్డోనా ఇచ్చింది మెయిన్ 4th పాయింట్. ఈ సడన్లీ స్క్రీమ్స్ క్రైస్ ఇన్ ఏ కాలరిక్ మేనర్. ఇంకొకటి హీ వాజ్ వెరీ హార్డ్, అదొకటి. అంటే 1 year గా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే లేవు. నెక్స్ట్ అది ఇచ్చిన తర్వాత జింకమెట్ ఇచ్చారు. ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ ఆ బెల్డోనా తాలూకు ఎఫెక్ట్స్ పోతాయి, తర్వాత ఈ కొరియా అంటే బెల్డోనా కాన్స్టిట్యూషన్ అతను, కానీ ఈ కొరియా అనేది సప్రెస్డ్ ఇరప్షన్స్ ఆఫ్టర్ డెవలప్ అయింది కదా, అందుకని జింకమెట్ వేశారని నేను అనుకుంటున్నాను. వేసి ఇంకా తర్వాత మళ్ళీ ఆయన బెల్డోనాలోకి వెళ్ళారు. కాఫ్ కోల్డ్ ఉన్నాయి కదా, దాని వలన ఆయన ఇది ఇచ్చారు బ్యాసిలం. తర్వాత బెల్డోనా మళ్ళీ తర్వాత ఇచ్చారు కదా, జింకమెట్ తర్వాత బెల్డోనా ఇచ్చి తర్వాత ఈయన లాస్ట్ లో ఇచ్చింది ఏంటంటే పల్స్లో 200 ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే ఈ కొన్ని పల్స్లో పాయింట్ ఏంటంటే డిస్టర్బ్డ్ డ్యూ టు సెపరేషన్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్. నెక్స్ట్ 10th పాయింట్ సఫర్డ్ ఫ్రమ్ సెక్రేషన్ ఆఫ్ ద పస్ ఇన్ ద రైట్ ఐ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ విచ్ స్టార్టెడ్ ఓన్లీ రీసెంట్లీ. నెక్స్ట్ 11th పాయింట్ ఈ 4 months ఏజ్ అప్పుడు ఫీవర్ వస్తే ట్రీటెడ్ యాంటీబయాటిక్స్ బట్ లేటర్ స్టాప్ టు గివ్. ఈ అంటే నేను అది కరెక్ట్ కాదో నాకు తెలియదు, కానీ నాకు అనిపించింది అదొక్కటే. మెయిన్ పేరెంట్స్ సెపరేట్ అయిపోయినప్పుడు డిస్టర్బ్ అయిపోయి ఉంటాడు, దానికే ఇచ్చుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. వాస్తవ ఎందుకంటే ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఇచ్చి ఉంటారని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే 3 doses వేశారు చూడండి 200, అందుకని వాస్తవ. నెక్స్ట్ కేసు కృష్ణ మేడం గారు, జంకమెట్ ఇవ్వడానికి ప్రామినెంట్ పాయింట్స్ దానిలో ఏమన్నా కొంచెం చెప్తారు? అవే కదా ఉన్నాయి. ఈ కొరియా అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? ఆఫ్టర్ సపరేషన్ ఆఫ్ ద ఇరప్షన్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ కాకుండా సెకండ్ పాయింట్ చూడండి. ఆన్ ది సెకండ్ డే రెడ్డిష్ ఇరప్షన్స్ ఆన్ హిస్ ఐస్, నోస్, మౌత్. ఈ సఫర్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫర్ 1 week. హీ గాట్ కన్వర్షన్స్. ఆ తర్వాత మొదలైంది చూడండి. మళ్ళీ 9th month లో కన్వర్షన్స్ బికేమ్ బ్లూయిష్ వెన్ హీ వాజ్ 9th month. తర్వాత దిస్ హ్యాపెండ్ వెన్ హీ ఫెల్ డౌన్. Since then sometimes suddenly he gets choreatic movements. అది ఇవి బేస్ చేసుకుని ఆయన ఇచ్చారు, అది నేను అంటున్నాను. లింగమెట్టు వాడికి తెలుసు, అందుకనే అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం. కన్వర్షన్స్ కానీ కొరియా కానీ దాని తర్వాతనే కదా డెవలప్ అయినాయి. పడిపోయినప్పుడు కన్వర్షన్ వచ్చినాయి, కానీ అక్కడి నుంచి అది అక్కడితో ఆగిపోలేదు, కొరియాలోకి డెవలప్ అయిన నర్వస్ డిజార్డర్లోకి వచ్చేసింది కదా, అందుకని ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాను నేను. కృష్ణవేణి నెక్స్ట్ కేసు చదువుతావా? Vastevan. Case number 220. A young man aged about 25 years came to our dispensary with the following complaints. He suffered from tonsillitis and was operated. Underwent appendectomy at 9th year. He suffered from
mumps. Also, he got measles. He got psoriasis 4 years ago, and it was continuing. Since 4 years, he was suffering from psoriasis. The patches were reddish and were seen on both the elbows, behind the ears, head, and the knees. Sometimes he gets itching all the time. They were dry and peeling off. He felt better at the coast. He had profuse sweating in palms and soles. Sometimes it happens suddenly and intensely. In his childhood, he fell down on his nose and the nose got septal deviation. Hence, all the time he suffers from nose block, especially in the morning. He had no good relationship with his parents and brothers. He was not happy with his profession. He wants to be an independent. He does not want to be directed. Sometimes he wakes up very tired even after a long sleep. He cannot get adjusted with people and quickly makes judgments. Often the skin in the palms he was peeling off. He feels dissatisfied because he feels himself to free like a young boy, but he has to work hard for his family. He was very nervous inside, but did not express it out. He plays a basketball and he feels the ligament were elongated. He had no strong memory. Appetite was good. Balls were regular. He gets dreams that somebody is killing to kill him. He dreams about adventures, travels, etc. Sometimes he sees a small hole and suddenly finds himself in that hole. Also gets if he is chased by somebody. As if At the age of he is chased. as, as if he is chased by somebody. At the age of 9, he had an injury on the scalp when a stone has fallen on his head. This has left a big scar and a patch on the scalp for a long time, and it is disappeared later after spreading downwards. He had otitis during last winter. On 31st August 1991, Dr. E. Ananthakrishna prescribed Silesia 200 2 doses with 3 months gap. On 15 July 1992, he came and said that since after the treatment, there was improvement in the transpiration in palms and feet. It was less intense and less frequent than before. Sleep was much better. He could sleep more calmly without dreams. Regarding the patches, there was no much improvement. The old patches have expanded and new patches were appearing behind the ears. He felt the itching was more when he lay down or sleeping. There was much improvement in his nervosity. At the moment, he had no work. In spite of that, he is not nervous. The psoriatic complaint was aggravated by covering the body. Hence, most of the time, he prefers to be without clothes. This complaint was more in winter, and in summer it was less. Memory was poor. On 15 July 1992, Dr. E. Ananthakrishna prescribed sulfur 201 dose. On 15 January 1993, he prescribed Silesia 1M 1 dose. On 9th May 1994, he came and said that frequent changing of ideas and moods, often feeling depression and sorrow. This was connected to his unemployment. He had lot of fears. He suddenly feels very hot and transpires. He had chronic sinusitis and pain in the lumbar region. Feels very weak in hands and waking up in the morning. Memory was poor. Dr. E. Ananthakrishna prescribed Thuja 200 2 doses with 3 months gap. On 6th December, he prescribed sulfur 200 1 dose. On 14 September 1995, he came and said that he got divorced and separated from his wife. Like his wife, he got into friendship with a young lady, but later he felt very much to be with his wife and son. He felt sad when he separated from his wife. Dr. E. Ananthakrishna prescribed Medornum 1M 1 dose. On 14th March 1996, Dr. E. Ananthakrishna prescribed sulfur 1M 1 dose. వాస్తవండి ఈ కేసులో ఈ అబ్బాయికి 25 years ఉన్నాయి. మెయిన్ గా ఇతనికి 9th year లో ఉన్నప్పుడు అపెండిసెక్టమీ ఆపరేషన్ అయింది, అపెండిసెక్టమీ. తర్వాత టాన్సిలైటిస్ కూడా ఆపరేషన్ జరిగింది. 4 years నుంచి ఈయన మెయిన్ గా సోరియాసిస్ తో బాధపడుతున్నారు. అవి ప్యాచెస్ ఇయర్స్ దగ్గర, నీస్ దగ్గర డ్రై, సమ్ టైమ్స్ గెట్స్ ఇచ్చింగ్ ఆల్ ద టైమ్. దే వర్ డ్రై అండ్ పీలింగ్ ఆఫ్, ఇట్లా ఎక్కువ దురద అది రావటం కూడా ఉంది. మెయిన్ గా ఈ కేసులో మాస్టర్ గారు Silesia 200 2 doses with 3 months gap తో స్టార్ట్ చేశారండి. ఇతనికి 6th point లో చూస్తే he had profuse sweating in palms and soles. Sometimes it happens suddenly and intensely.
ఈ ప్రొఫ్యూజ్ స్వెట్టింగ్ చేతుల్లోనూ అది ఎక్కువ పట్టడము సోల్స్ లో సైలీషియాలో ఒక ప్రామినెంట్ గా ఉంటుందండి. అలాగే he had no good relationship with his parents and brothers. He was not happy with his ప్రొఫెషన్ తోటి అతను హ్యాపీగా లేకపోవడము, అతను ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలనుకోవడము, ఇట్ డస్ నాట్ వాంట్ టు బి డైరెక్టెడ్. అలాగే ఈ ఫీల్స్ డిస్సాటిస్ఫైడ్ బికాస్ ఈ ఫీల్స్ ఇంకొకటి ఏమంటే 13.1 మెయిన్ గా ఈ వాజ్ వెరీ నర్వస్ ఇన్సైడ్ బట్ డిడ్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ అవుట్. మెయిన్ గా ఈ లోపల ఎక్కువ నర్వస్ గా ఉండడము, బయటకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయకపోవడము, ఈ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని ఫస్ట్ అతనికి సైలీషియా 200 ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాండి. తర్వాత అది ఇచ్చాక అతను వచ్చి బెటర్మెంట్ ఉందని చెప్పారు. ఈ చెమటలు అది పట్టడం కొంచెం బెటర్ అయింది అని చెప్పారు. అలాగే స్లీప్ అది కూడా పట్టట్లేదని చెప్పారు. బట్ ఇక్కడ ఈ సైలీషియా వేసాక స్లీప్ కూడా బెటర్ అయిందని చెప్పారు. మచ్ కామ్ వితౌట్ డ్రీమ్స్ అతనికి. ఎందుకంటే ఇక్కడ 16th పాయింట్ లో చెప్పారు, ఈ సంబడి చేస్ చేస్తూ సంబడి గోయింగ్ టు చంపేస్తున్నట్టు, ఏవో అడ్వెంచర్స్ చేస్తున్నట్టు, ఏదో హోల్లో తను ఆ హోల్ చూసి అందులో ఉన్నట్టు ఇలాంటి కళలు అది వస్తున్నాయని చెప్పారు. ఆ కళలు అదన్నీ బేస్ చేసే సైలీషియా ఇచ్చారు మాస్టర్ గారు. అది తగ్గింది, క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు అతను. ఇప్పుడు బాగా నిద్రపడుతుంది కానీ స్కిన్ ప్రాబ్లం అన్నది ఇంకొంచెం అగ్రవేట్ అయిందని చెప్పారు. నో మచ్ ఇంప్రూవ్మెంట్, ద ఓల్డ్ ఇవి ఎక్స్పాండ్ అయినాయి అండ్ న్యూ ప్యాచెస్ వర్ అపియరింగ్ బిహైండ్ ది ఇయర్స్, కొత్తవి కూడా చెవుల దగ్గర వచ్చాయని చెప్పారు. అలాగే ఈ ఫెల్ట్ దురద పడుకున్నప్పుడు అది ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పారు. దీన్ని బేస్ చేసుకుని మాస్టర్ గారు తర్వాత సల్ఫర్ 200 ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నానండి. తర్వాత అతను మళ్ళీ 15th తర్వాత అతనికి సైలీషియాని 1 ml లో ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు. ఆఫ్టర్ ఆల్మోస్ట్ జూలై అంటే 6-7 months అలా తర్వాత మళ్ళీ 9th May 1994 లో వచ్చి అతను ఈ ఫ్రీక్వెంట్ గా ఈ మూడ్స్ అవి బాగా చేంజ్ అవుతాము, అది కూడా ఉంది, డిప్రెషన్ అది ఎక్కువ ఉందని చెప్పేసి అన్నారు. అది ఎందుకంటే రీజన్ కూడా అతనికి అప్పుడు జాబ్ లేదు, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వల్ల ఇవన్నీ వస్తున్నాయని కూడా చెప్పారు. ఎక్కువ భయాలు అవి కూడా ఉన్నాయని చెప్పారు. ఈ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఫియర్స్, ఈ సడన్లీ ఫీల్స్ వెరీ హాట్ అండ్ ట్రాన్స్పర్స్. దాని తర్వాత ఇక్కడ మాస్టర్ గారు తూజా 200 2 doses విత్ 3 months గ్యాప్ లో ఇచ్చారు. అంటే సైలీషియాకి క్రానిక్ గా ఇక్కడ తూజా ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నానండి. తర్వాత సల్ఫర్ 200 ఇచ్చారు అతనికి. ఎందుకంటే అతను ఎవరితోనూ ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలనుకోవడము, ఎవరితోనూ ఈ డస్ నాట్ వాంట్ టు బి డైరెక్టెడ్, వేరే వాళ్ళు అతనికి ఆ మెంటాలిటీ కూడా ఉంది. దాన్ని బేస్ చేసి ఇక్కడ సల్ఫర్ ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాండి. తర్వాత వచ్చాక అతను చెప్పారు ఈ నర్వస్నెస్ అది కూడా దేర్ వాస్ మచ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ హిస్ నర్వసిటీ అని చెప్పారు. అండ్ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ దట్ ఎక్కువ వర్క్ ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు అంత నర్వస్నెస్ అది రావట్లేదని చెప్పారు. ఇంకొకటి అతనికి సోరియాసిస్ అనేది కవర్ చేసుకుంటే ఎక్కువ ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఎక్కువ అతను క్లోజ్ ఓపెన్ గా ఉండేటాకే ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. అలాగే వింటర్ లో కంపేర్ టు సమ్మర్ చూస్తే వింటర్ లో కూడా ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉందని చెప్పారు. మళ్ళీ ఇక్కడ సల్ఫర్ తర్వాత ఈయన మెమొరీ అది ఇంప్రూవ్ అయ్యాక ఈయన సల్ఫర్ ఇచ్చాక, సారీ నేను పైకి వెళ్ళిపోయాను మళ్ళీ మిస్టేక్. తర్వాత ఈయన తూజా వేసాక సల్ఫర్ ఇచ్చారు. తర్వాత వచ్చి వైఫ్ తో డైవర్స్ అయ్యిందని చెప్పారు. డైవర్స్ అయ్యి దానికి రీజన్ కూడా ఈయన ఇంకొక యంగ్ లేడీతో పరిచయం అవటం వల్ల రీజన్ మెన్షన్ చేశారు. తర్వాత కానీ బట్ నేను అతనికి మళ్ళీ చాలా బ్యాడ్ ఫీల్ అయ్యాను. నాకు అతను వైఫ్ అండ్ సన్ గురించే ఎక్కువ మళ్ళీ వాళ్ళ గురించి ఆలోచించంటే అంటే భార్య ఉండగానే ఇంకొక స్త్రీతో ఆయన రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయడంతో ఈయనకి ఇక్కడ మెడోర్నం 1 ml ఇచ్చారండి. తర్వాత ఫైనల్ గా సల్ఫర్ 200 సల్ఫర్ 1 ml ఇచ్చి కేసు క్లోజ్ చేశారండి. వాస్తవం విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవం అండి. ఇతనికి ఫస్ట్ మేషారు ఈ కేసులో సైలీషియాతో స్టార్ట్ చేశారండి. మెయిన్ అది అరచేతులకి అరికాళ్ళకి చెమట పట్టడం అనేది సైలీషియాలో చాలా కరెక్ట్ గా ఉంటుందండి సిమ్టమ్. అలాగే ఆ తర్వాత 1 ml కూడా వేశారండి. మెంటల్ సిమ్టమ్స్, మెంటల్లో నర్వస్ సిమ్టమ్స్, తర్వాత మెంటల్ సిమ్టమ్స్ లో కూడా కవర్ అవటానికి 1 mlకి వెళ్ళారండి. చేజింగ్ చేయటం, అలాంటి కళ్ళు రావటం, అలాంటి దానికి కూడా మేషర్ 1 ml వేశారనుకుంటున్నానండి. తర్వాత ఇచ్చింగ్ రావటం, ఇలాంటి దురదలు ఇవన్నీ ఉండటం వల్ల సల్ఫర్ తర్వాత 200 ఇచ్చారు.
తర్వాత మూడ్ చేంజెస్ అవటం, డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోవటం, భయం అనేది ఒక రకమైన భయం పెట్టుకోవడంలో తూజా ఒకసారి 200 వేసి ఆ తర్వాత సల్ఫర్ వేశారండి. అలాగే అతనిలో మార్పు రావటం, మానసికంగా మార్పు రావటం అనేదాన్ని ఇంకా దాన్ని పర్మనెంట్ గా చేయటానికి కోసం మేషారు మెడోరినం వేసి క్లోజ్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది. వాస్తవం. పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు, ఈ కేసులో శైలీషితర లక్షణాలు చాలా క్లియర్ కనిపిస్తున్నాయి. భయం ఉంది, తర్వాత నర్వస్ ఫీలింగ్ ఒకటి ఉంది, చేతులు కాళ్ళు చేతులు చెమట పడుతున్నాయి. దాన్ని బేస్ చేస్తూ శైలేషియా 200 1 కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ తర్వాత ఈ తూజా మెడోరినం అనేది ఈ సైకోటిక్ తాలూకా లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి మయాజియం ట్రీట్మెంట్ విషయంలో అదే ఇచ్చారని అనుకుంటున్నాను. ఈ సల్ఫర్ అన్నది ఇంటర్ కరెంట్ రెమెడీగా మధ్యలో ఇచ్చారేమని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు. విజయలక్ష్మి గారు. వాసుదేవ మేడం, ఈ కేసులో ఇతనికి 4 years గా సోరియాసిస్ తో సఫర్ అవుతున్నారు. రెడ్ ప్యాచెస్ అవంతా బాగా ఇచ్చింగ్ ఉన్నది. తర్వాత 6th symptom లో ప్రొఫ్యూజ్ స్వెట్స్ ఇన్ పామ్స్ అండ్ సోల్స్. దట్ ఈస్ ఏ కీ సిమ్టమ్ ఇన్ సైలేషియా. అంతేకాకుండా మోస్ట్ ఆఫ్ ది సిమ్టమ్స్ దే ఇండికేట్ సైలేషియా. ఇట్ ఈస్ ఏ కేస్ ఆఫ్ సోరిక్ అండ్ సైకోటిక్ టెండెన్సీస్ ఉన్నాయి. మాస్టర్ గారు సైలేషియా 200తో స్టార్ట్ చేశారు. చాలా వరకు బెటర్మెంట్ వచ్చింది. స్వెట్ కండిషన్, స్లీప్, ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ హిజ్ నర్వాసిటీ ఇవన్నీ కూడా బెటర్ అయినాయి. ఈ సైలేషియా అనేది డీప్ అండ్ లాంగ్ యాక్టింగ్ రెమెడీ. ఇట్ ఈస్ బోత్ యాంటీసోరిక్ అండ్ సైకోటిక్ రెమెడీ. తర్వాత 11th symptom లో ఇతనికి పామ్స్ లో స్కిన్ పీలింగ్ ఆఫ్ అనేది ఉంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ సైలేషియా. స్కైలిషియా పేషెంట్స్ లో కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఈ స్కిన్ చాలా డెలికేట్ గా ఉంటుంది. అది స్ప్లిట్స్ ఈజీలీ స్కిన్. అందువల్ల ఇతనికి అరచేతుల్లో స్కిన్ అంతా పీల్ ఆఫ్ అవడం అనేటువంటిది కూడా ఇట్ ఈస్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ సైలిషియా. 8th symptom లో ఇతనికి నో గుడ్. సైలిషియాలో ఇమేజ్ కాన్షియస్నెస్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దే వాంట్ టు కీప్ దేర్ ఇమేజ్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. ఈ 8th symptom లో నో గుడ్ రిలేషన్షిప్ విత్ పేరెంట్స్ అండ్ బ్రదర్స్ అది చెప్పారు. సైలిషియాలో ఆఫన్ సీమ్స్ టు ల్యాక్ ఇమోషన్ అండ్ అనేబుల్ టు కమ్యూనికేట్ వార్మ్త్ అండ్ అఫెక్షన్ అన్లెస్ దిస్ టూ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ ఇమేజ్. ఆ ఇమేజ్ ని కనుక పెంచేదిగా ఉండేట్టుగా ఉంటేనే ఇతను వాళ్ళతో అఫెక్షనేట్ గా వార్మ్త్ అదంతా కూడా ఉంటుంది. అందువల్ల అది లేదు కాబట్టి ఇతను సైలిషియాలో ఎమోషనల్ ఆస్పెక్ట్ చాలా తక్కువగా ఉంది ఇక్కడ. హీ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ హిస్ ప్రొఫెషన్ అండ్ హీ వాంట్స్ టు బి ఇండిపెండెంట్, డజంట్ వాంట్ టు బి డైరెక్టెడ్ అండ్ హీ ఫీల్స్ డిస్సాటిస్ఫైడ్. తర్వాత హీ ఫీల్స్ హిమ్సెల్ఫ్ టు ఫ్రీ లైక్ ఏ యంగ్ బాయ్. ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ డ్రీమ్ ఇన్ సైలిషియా. యూత్, డ్రీమ్స్ ఆఫ్ యూత్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఇన్ సైలిషియా. ఇతని డ్రీమ్స్, మిగతా డ్రీమ్స్ అన్ని కూడా సంబడి ఈస్ గోయింగ్ టు కిల్ హిమ్, సంబడి ఈస్ చేసింగ్, ఏదో గుంటలో పడిపోయినట్టు ఇతనికి డ్రీమ్స్ రావడం, ఇవన్నీ కూడా సైలిషియాని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. 10th point లో హీ కెనాట్ అడ్జస్ట్ విత్ పీపుల్ అండ్ క్విక్లీ మేక్స్ జడ్జిమెంట్. సైలిషియాలో ఈ ఇమేజ్ కాన్షియస్నెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. తర్వాత ఈ ఇమేజ్ ని కోసం అతను ప్రొఫెషన్ ను కూడా అతను వదులుకునేటువంటి ఈ తత్వం అనేది ఉన్నది ఇక్కడ. హీ విత్డ్రాస్ ఫ్రమ్ హిస్ ప్రొఫెషన్ అండ్ సిట్స్ ఎట్ హోమ్. తర్వాత అంతేకాకుండా ఇక్కడ త్వరగా అలసిపోయేటువంటి మనస్తత్వం ఉన్నది. లాంగ్ స్లీప్ తర్వాత కూడా హీ వేక్స్ అప్ వెరీ టైర్డ్, వీక్నెస్ ఇన్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఫియర్స్ కంపెనీ. అందువల్ల ఇతను ఇక్కడ కూడా సైలిషియాని ఇండికేట్ చేస్తున్నది. 13th symptom లో హీ వెరీ మచ్ నర్వస్ ఇన్సైడ్ బట్ హీ నెవర్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఇట్ అవుట్. ఇది హైడింగ్ నేచర్ ని రివీల్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ సైకోటిక్ టెండెన్సీ.
తర్వాత స్ట్రాంగ్ మెమరీ లేదు. ఇక్కడ సల్ఫర్ని ఇంటర్ కరెంట్ గా ఇచ్చి ఉంటారని నేను అనుకుంటాను మేడం. తర్వాత శైలీషా 1M దాకా వెళ్ళారు. తర్వాత ఇతనిలో ఫ్రీక్వెంట్ చేంజింగ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ అండ్ మూడ్స్, లాట్స్ ఆఫ్ ఫియర్స్, తర్వాత మెమరీ పూరు, ఈ సైకోటిక్ టెండెన్సీస్ బేస్ చేసుకొని ఈ హైడింగ్ నేచర్ ఇవన్నీ కూడా కొంత సైకోటిక్ టెండెన్సీస్ బేస్ చేసుకొని తూజా 200 ఇచ్చారు, విచ్ ఈస్ ది క్రానిక్ ఆఫ్ సైలీషియా. తర్వాత 6th డిసెంబర్లో వచ్చినప్పుడు డైవర్స్ తీసుకొని ఉన్నారు. తర్వాత వేరే గర్ల్తో కూడా ఇతని కాంటాక్ట్ ఏర్పరచుకోవడము, మళ్ళీ మొదటి వైఫ్ తోనే సన్తోనే ఉండాలని అని అనుకోవడము, ఈ సైకోటిక్ టెండెన్సీస్ అన్నిటిని మియాజం ని కట్ చేయడానికి మెడోర్నం 1M 1 డోస్ ఇచ్చుంటారని అనుకుంటున్నాను మేడం. వాసుదేవ. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. ఈ కేసులో స్టార్టింగ్ పాయింట్ నెంబర్ 6 లో చెప్పినట్టు హీ హ్యాడ్ ప్రొఫ్యూజ్ స్వెటింగ్ ఆన్ పామ్స్ అండ్ ఫీట్. దాని తర్వాత హీ వాంట్ టు బి ఇండిపెండెంట్, డస్ నాట్ వాంట్ టు బి డైరెక్టెడ్. దాని తర్వాత ఫీలింగ్ ఆఫ్ స్కిన్, ఇంకా డ్రీమ్స్. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద శైలిషా 200 తో 2 డోసుతో స్టార్ట్ చేశారండి. ఈ డోస్ ఇచ్చిన తర్వాత స్వెటింగ్ బెటర్ అయింది. దాని తర్వాత స్లిప్ లో కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందండి. కానీ నో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ప్యాచ్. ఇంకా ఓల్డ్ ప్యాచెస్ హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్పాండెడ్ అండ్ న్యూ ప్యాచెస్ వర్ అపియరింగ్ బిహైండ్ ద ఇయర్. మేబీ వాళ్ళు వేరే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ వాడే ఉంటారు అనుకుంటున్నానండి. దానివల్ల మేబీ న్యూ ప్యాచెస్ వచ్చే ఏమో అనుకుంటున్నాను. అయితే అది న్యూట్రలైజ్, అలోపతిక్ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి సల్ఫర్ 200 తో స్టార్ట్ చేశారు అనుకుంటున్నాను నేను. దాని తర్వాత మళ్ళీ సైలీషియా 1M ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత తూజా 200 ఇచ్చారండి. అంటే ఇక్కడ ఫ్రీక్వెంట్ చేంజింగ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ అండ్ మూడ్స్, ఆఫన్ ఫీలింగ్ డిప్రెషన్, సారో, మళ్ళీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండడం, మళ్ళీ ఇంకా వీక్ పువర్ మెమరీ. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద తూజా 200 2 డోసెస్ ఇచ్చారు అనుకుంటున్నానండి. ఇంకా ఈ కేసులో మొత్తం చూస్తే సైకోటిక్ మియాజం కూడా ఉందండి. సోరియాసిస్ రావడం, దాని తర్వాత ఓటైటిస్, ఇంకా ఫస్ట్ ఇది డైవర్స్ విత్ వైఫ్ అండ్ హీ గాట్ ఇంటూ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ యంగ్ లేడీ. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద మెడోరినం 1M ఇచ్చారు అనుకుంటున్నానండి. దాని తర్వాత సల్ఫర్ 1M ఇచ్చి కేసు క్లోజ్ చేశారండి. వాస్తవం. ఈ కేసులో ఏంటంటే నాకు అనిపించింది శైలీషా మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ 2, 11th పాయింట్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి 13th పాయింట్. హీ వాజ్ వెరీ నర్వస్ ఇన్సైడ్ బట్ డిడ్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ అవుట్. ఇది మెయిన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అవుతుంది శైలీషియాని. సల్ఫర్ తర్వాత సల్ఫర్ వేశారు, ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందని చెప్పాడు. ఇట్ వాజ్ లెస్ ఇంటెన్స్, లెస్ ఫ్రీక్వెంట్ దాన్ బిఫోర్, స్లీప్ వాజ్ మచ్ బెటర్, he could not sleep more calmly without dreams. ఈ ప్యాచెస్ లో పెద్ద ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదు, ఓల్డ్ ప్యాచెస్ ఎక్స్పాండ్ అని కొత్త వస్తున్నాయి. అంటే ఇంకా ఈ స్కిన్ ఇష్యూలో ఏమీ పెద్ద బెటర్మెంట్ లేదని ఇంకా మనకు అర్థమవుతుంది. ఈ శైలీషాకి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ అయితే బెటర్ అయినాయి, నెర్వస్నెస్ ఇవన్నీను. ఇక్కడ చూడండి, ఎట్ ద మూమెంట్ హీ హ్యాడ్ నో వర్క్, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్ హీ ఈజ్ నాట్ నెర్వస్. ద సోరియాటిక్ కంప్లైంట్ ఈజ్ అగ్రవేటెడ్ బై కవరింగ్ ది బాడీ. ఈ కవరింగ్ ది బాడీ అనేది సల్ఫర్ వేయడానికి కారణము. ప్లస్ నెక్స్ట్ ఒక్క నిమిషం, మెయిన్ ఏంటంటే నాకు అనిపించింది ఈ అతనికి మెంటాలిటీ కూడా సల్ఫర్ కి కొంత ఇండికేట్ ఉంది. ఇక్కడ ఇంటర్ కరెంట్ గా ఇచ్చారు. ప్లస్ ఈ 12th పాయింట్ స్కిన్ కంప్లైంట్లు ఏమి ఇష్యూ పెద్ద బెటర్మెంట్ లేదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ అతనికి వర్క్ చేయాలనే ధ్యాస తక్కువ ఉంది. చూడండి 12th పాయింట్ లో, హీ ఫీల్స్ డిస్సాటిస్ఫైడ్ బికాస్ హీ ఫీల్స్ హిమ్సెల్ఫ్ టు ఫ్రీ లైక్ యంగ్ బాయ్. అంటే ఏ బాధ్యత వాడికి తీసుకోవడం ఇష్టం లేదు, చిన్నవాడిగా ఉండాలనిపిస్తుంది, చిన్నపిల్లలాగా. బట్ హీ హ్యాస్ టు వర్క్ హార్డ్ ఫర్ హిస్ ఫ్యామిలీ. అది అక్కడ మనకు మెంటాలిటీ, అతని మెంటాలిటీ అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ వర్క్ ఏమీ లేదు అని చెప్పారు చూడండి కదా. ఎట్ ద మూమెంట్ హీ హ్యాడ్ నో వర్క్.
అది. సో అందుకని అన్ని విధాలుగా పనికొస్తుంది అని వేసుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. సల్ఫర్ వేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా 1Mకి వెళ్ళారు ఆయన, సైలీషియా 1Mకి వెళ్ళారు. అయితే తూజ అనేది నాకు తెలీదు ఎందుకు వేశారో, నాకు తెలియలేదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి శైలిషా 1M తర్వాత ఏం చేశారు, ఆ తర్వాత తూజా ఎందుకు వేశారో తెలియలేదు. తర్వాత మెడోర్నం వేసింది మాత్రం మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్సే. మనకి పెక్యులియర్గా ఏంటంటే ఎంతసేపు తన గురించే తనకు ఆలోచన. చూడండి, డైవోర్స్డ్, హీ గాట్ డైవోర్స్, సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ హిజ్ వైఫ్. Like his wife, he got into friendship with a young lady. But later he felt very much to be with his wife and son. He felt sad when he separated from his wife. So, మెడోర్నం అందుకని వేసుంటారు అనుకుంటున్నాను. ఈ సల్ఫర్ 1M కూడా ఏంటంటే కేసు క్లోజ్ చేయడానికి ప్లస్ ఈ మెంటాలిటీ కూడా ఇంకా ఉంది. చూడండి, ఇక్కడ ఏదో మెంటల్స్ చెప్పారు. ఈ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, దిస్ కనెక్టెడ్ టు హిజ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని చెప్పారు కదా. అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ ఆ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే బాధ ఉన్నప్పుడు జాయిన్ అవ్వాలి కదా, అవ్వటం లేదు. అందుకని ఈయన 2 సార్లుగా సల్ఫర్ వేశారు. 200 ఒకసారి 1M ఒకసారి వేశారని నేను అనుకుంటున్నాను. నాకు అర్థమైంది అది వాస్తవ. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహీయసి. గోబ్రాహ్మణేభ్యః సోమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో, లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.